నమస్తే, వెల్కమ్ టు రిఫ్లెక్షన్. నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను తప్పకుండా తెలియజేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయరు. అండ్ సనాతన కాంక్లేవ్ 2026 త్వరలో రాబోతోంది. కాంక్లేవ్కి రావాలి అనుకునే వాళ్ళు కింద కనిపించినటువంటి వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. రిజిస్టర్ అవ్వడం ద్వారా మాకు ఎటువంటి ప్లేస్ తీసుకోవచ్చు, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎంతమందికి ఆహారపు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మనం చూసుకోవచ్చు అనే ఒక ఐడియా కోసం అని చెప్పేసి. సో ప్లీజ్ రిజిస్టర్. ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడబోయేది కేవలం ఒక్క వార్త కాదు, మన కళ్ళ ముందు మారుతున్నటువంటి మన దేశ ముఖ చిత్రం గురించి. భారతదేశం నా మాతృభూమి అని గర్వంగా చెప్పుకునే గడ్డ మీద ఇవాళ నిజంగా చెప్పాలంటే సొంత ధర్మాన్ని ఆచరించాలంటే భయపడాలనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విన్న తర్వాత మీకు అట్లనే అనిపిస్తుంది. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి జరుపుకోవాలంటే రాళ్ల దాడులు ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోవాల్సిందేనా? ఒక విద్యా సంస్థలో హనుమాన్ చాలీసా చదువుకుంటే క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారా? Sir, that's why I'm saying. I will not. I tried to contact all the food and packets like all. My mobile is with us. No, it is waiting. Sir, presently it was all of you go to your rooms. Sir, let them distribute the results. First, let them go to. Not gather, then you can come to tomorrow by go. Later you can go. You know, right? Sir, rooms I don't know. You have room, right? You can send message and come on. Not this place. Please start on. See how students are afraid. Tell me, if they are doing anything hurtfully, why they are afraid if I take? Sir, because very bad. Institute can degrade their marks. Why institute is degrading? Sir, it has done for me because ఒక యూనివర్సిటీలో ఆర్ఎస్ఎస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రార్థన గీతం పాడుతుంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడతారా? ఈ ప్రశ్నల వెనుక ఉన్న నిజం చాలా భయంకరంగా ఉన్నది. ఇంకో విషయం, ఈ మూడు ఒక రకం అయితే ఇంకొకటి మరోవైపు ఈ డెమోగ్రఫీ చేంజ్ అనేది ఎట్లా కనిపిస్తున్నదో మీకు ఆ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. వేరే మతానికి సంబంధించి ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి తరగతి గదులను ఏర్పాటు చేయాలన్నా? आवाज से रमजान स्टार्ट हुआ, बच्चे कोने में नमाज पढ़ ले रहे थे, तो यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ना बोल के मिसबिहेव करे बच्चों के साथ। एक कभी भी हम स्कूल में नहीं, किसी भी परमिशन नहीं देते, ये साल नहीं, कभी भी नहीं रहता। कभी क्या करते हैं बोलते पेरेंट बोले सब हो जी भाई घर को जो क्यों प्रोवाइड नहीं करते? यहाँ प्लेस ही नहीं है ना। सब प्लेस आप प्रोवाइड करना होगा। एक अगर आपका सेक्शन बढ़ रहा, समझा कि ए बी आपके पास दो सेक्शन है, सी सेक्शन बढ़ रहा तो आप बिल्डिंग में बढ़ा सकते हैं। सही बात है, कभी भी फर्स्ट टाइम है, कभी भी आप यहाँ परमिशन नहीं दी। साहब दो ना, साहब क्यों नहीं देते? भाई क्या क्लासेस सिस्टम होता हूँ साहब, क्लास नहीं साहब, आपको लीजर अगर आपको 12 से 1 बजे के दरमियान बच्चा लंच टाइम रहता है। सुनो ना सरकार, आप बात सुनो ना, सुबह सब मेरी बात तो सुनो सर। आप 12 to 1 और 1 to 2 जब भी लंच पीरियड में वो लोग पूरे कर ले जाएंगे तो साहब आपको डिस्टर्ब नहीं होता। लंच नहीं करते, रोजाना में नमाज पढ़ते बच्चे और 5 मिनट का टाइम देता है, निकाल दिए पहले। आप इसलिए मैसेज अच्छा जाता है आपके हद, हमारे वास्ते नहीं, आपके नॉट ओनली रमजान साहब, एक छोटा 10 बाई 10 का रूम रखो साहब, आप रख के मास्क पूछे मतलब आप समझते हैं, आप बोलते हैं मगर प्रॉब्लम सकते हैं, आप नहीं समझते क्या हमको समझाओ ना सर। नहीं, जो पढ़ने वाला पढ़ता, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ता। इसलिए वो लंच वो रूम में बच्चे अरे लंच नहीं कर सकते साहब, वो रूम में आप एक 10 बाई 10 के रूम दूसरे रूम को थोड़ा करना पड़ता। हाँ वो अलग है। हाँ अच्छा, आप यहाँ लोग सामने वो अलग है, ऐसा बोलो वो अलग है। सामने बंद हो, आप इधर दे दो, एक रूम दे दो। बाहर बाहर में पीछे बच्चियां क्या है, बच्चे जा सकते हैं ना, बच्चे का भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी घर को चल जाते हैं, सर उनको आप पूछते रहे कुछ नहीं मालूम है,
और एक मेरा छोटा रिक्वेस्ट है साहब, वो आपको बच्चे परमिशन पूछे थे तो टीचर को सुनाना था। पूछे नहीं साहब, गालियां दे रहे, मारती बोलेगा तो उसको बुलाओ यहाँ पे। नहीं मगर मैंने गलत बात, ऐसा करके सर को ऐसी बात नहीं वैसा नहीं था। टीचर को स्टूडेंट्स परमिशन पूछ रहे हम को बोले मैं था ना कि बोले तो इधर था परमिशन पूछे तो नहीं, आप आपके स्टाफ को बोले ना सबको, वो अलग आपसे पास ये आ बोल गए। रहे हैं आप मालूम नहीं आप बोल रहे हैं आप आपकी स्टाफ की मीटिंग में बोल उनको रहे बुलाओ साहब, उनको बुलाओ पहले। एक बात मेरे को बोले थोड़ा था కర్ణాటక నుంచి తెలంగాణ దాకా, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ దాకా ఒకే రకమైన దాడులు, ఒకే రకమైన వ్యూహం. ఇది యాదృచ్ఛికమా? అస్సలు కాదు, పక్కా ప్లాన్. మొదట తెలంగాణలోని బాన్స్వాడలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం. రిలయన్స్ మార్ట్లో ఒక హిందూ యువతి శ్రీరాముడి భక్తి పాట పెట్టుకుంటే ముజమ్మిల్ అనే వ్యక్తి ఆమె మీద దాడికి దిగిండు. ఒక డాక్టర్గా చదువుకున్న వ్యక్తికి భక్తి పాట చెత్తలా వినిపించిందా? అతన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తే వందలాది మంది ఒక మూకగా మారి హిందువుల దుకాణాల మీద రాళ్ల వర్షం కురిపించారు. సరిగ్గా ఇట్లాంటిదే కర్ణాటకలోని బాగల్కోట్లో జరిగింది. శివాజీ మహారాజ్ శోభయాత్ర మసీదు ముందుకు రాగానే రాళ్ళు, చెప్పులతోటి దాడి చేశారు. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటిదంటే, ఆ చెప్పులను ముందే మలమూత్రాల్లో ముంచి సిద్ధం చేసుకున్నారు. అంటే ఇది ఏదో ఆవేశంలో చేసిన పనా? 2 రోజుల ముందే ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కుట్ర. బాగల్కోట్లో 26% జనాభా, బాన్స్వాడలో 26% జనాభా. ఎక్కడైతే జనాభా నిష్పత్తి మారుతుందో అక్కడ ధర్మం మీద దాడులు పెరుగుతా ఉన్నాయి. ఈ 26% జనాభా ఎవరితో కామెంట్లో మీరు చెప్పండి. ఇక మన విద్యా వ్యవస్థ పరిస్థితి ఏంటిది? వరంగల్ NIT, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో బాగా వైరల్ అవుతా ఉన్నది. దేశం గర్వించదగ్గ విద్యా సంస్థ అది. అక్కడ విద్యార్థులు ఏడాది కాలంగా ప్రతి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తున్నారు. ఎవరికీ అభ్యంతరం లేని విధంగా ప్రశాంతంగా సాగుతున్న ఈ ప్రార్థన మీద ఇప్పుడు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. శాంతియుతంగా చాలీసా చదువుకుంటున్న విద్యార్థుల ఫోన్లను గుంజుకోవడం, వారిని బెదిరించడం, వారిపై డిసిప్లినరీ కమిటీ వేయడం, ఇదేనా మన సెక్యులరిజం? విద్యా సంస్థల్లో ఇతర మత ప్రార్థనలకు అనుమతులు ఉన్నప్పుడు హనుమాన్ చాలీసాకు ఎందుకు అభ్యంతరం? చదువుకోవడానికి వచ్చిన విద్యార్థులను క్రిమినల్స్లా చూడటం ఎంతవరకు సమంజసం? ఈ దాడులకు ఇంకో కోణం ఉన్నది. అది అక్రమ వలసలు. మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్, చింద్వారా ప్రాంతాలను గమనించారు ఒకసారి. బంగ్లాదేశీ రోహింగ్యాలు అక్రమంగా భూములను ఆక్రమించుకుంటున్నారు. జబల్పూర్లో ఒక ఆలయం మీద దాడి జరిగిందంటే దానికి కారణం అక్రమంగా ఉంటున్న వారిని ప్రభుత్వం గుర్తించడమే. వారి ఓటర్ కార్డులను, భూములను తనిఖీ చేస్తుంటే ఆ అక్కసును ఆలయాల మీద చూపిస్తున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో ఆలయాన్ని నేలమట్టం చేసిన వారికి రోజుల్లోనే బెయిల్ వస్తుంది. కానీ హిందువుల కోసం గలమెత్తే రాజాసింగ్ లాంటి నేతల మీద 100 కేసులు పెడతారు. ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అందుకే గర్జిస్తా ఉన్నాడు, 15 నిమిషాలు కాదు, ఎంతకాలం ఇచ్చినా మా సత్తా ఏందో చూపిస్తామని. శివాజీ మహారాజ్ నేర్పిన సర్జికల్ స్ట్రైక్ వ్యూహమే మనకు మార్గదర్శకమని ఆయన పిలుపునిస్తా ఉన్నాడు. ఇవన్నీ విడివిడి ఘటనలు కావు. వలసల పేరుతో డెమోగ్రఫీని మార్చడం, శోభయాత్రల మీద రాళ్ళు రువ్వడం, విద్యా సంస్థల్లో మన ఆచారాలను అణచివేయడం, భక్తి పాటలు పెడితే భౌతిక దాడులకు దిగడం. ప్రభుత్వాలు ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం చూసి చూడనట్టు ఉండొచ్చు. కానీ సామాన్య హిందువుగా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది. టిప్పు సుల్తాన్ తన స్వార్థం కోసం యుద్ధం చేస్తే శివాజీ మహారాజ్ ఈ దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పోరాడాడు. ఇవాళ మళ్ళీ ఆ పోరాట స్ఫూర్తి మనకు అవసరం. బంగ్లాదేశీ అక్రమ వలసదారుల పట్ల కఠినంగా ఉండాలి. మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి, దాడులు జరుగుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉంటే రేపు మన ఇంట్లోకి రాళ్ళు రాకుండా ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ధర్మో రక్షతి రక్షితః. మన ధర్మాన్ని కాపాడితే మాత్రమే ఆ ధర్మం మనల్ని కాపాడుతుంది. అహింసో పరమో ధర్మ, అక్కడే ఆగిపోయినాం మనం. ధర్మహింస తదైవచ, అది కూడా ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినాం ఈ 3 ప్లేసెస్లో ఎలా ఏమేమి జరిగినాయి అని.
అయితే 4వ ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో నేను మీకు పెట్టి చూపిస్తా. బేసిక్గా ఈ వీడియో బాగా వైరల్ అవుతున్నది. ఎప్పటిది అనేటటువంటిది సరైన క్లారిటీ నాకు ఇంకా ఈ వీడియో చేస్తున్నటువంటి సమయానికి రాలేదు, ఏ సమయంలో జరిగింది అని. బట్ బోధన్లో జరిగినటువంటి ఒక స్కూల్లో జరిగినటువంటి వీడియో ఇది. పాఠశాలల్లో నమాజ్ కోసం రూములు కట్టాల్సిందే అంటా ఉన్నారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈరోజు రంజాన్ వచ్చింది. నిజంగా రంజాన్ పవిత్ర మాసం అంటా ఉంటారు. నిజమైనటువంటి ముస్లింలకి నేను ఖచ్చితంగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి చెప్తా ఉంటాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా స్నేహితులు ఉన్నారు కొంతమంది అక్కడి నుంచి. అయితే ఇక్కడ నిజమైన ముస్లింలను నేను ఎందుకన్నానంటే, రంజాన్ పవిత్ర మాసంలో ఎంత ఆ ఒమ్ము కూడా చివరికి మేము మింగకుండా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఉపవాసం అనేటటువంటిది చాలా కఠినంగా. మరి ఈరోజు శివాజీ మహారాజ్ జయంతి కూడా రంజాన్ పవిత్ర మాసంలోనే వచ్చింది. మరి దానిపైన దాడి చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు? 2 రోజుల ముందుగా అశుద్ధంతో నిన్నటువంటి చెప్పులను పక్కన పెట్టుకొని ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఎవరు చేస్తున్నారు? నిజంగా ఈ విషయాలన్నింటినీ నిజంగా భారతదేశం అనేటటువంటిది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని మనం మాట్లాడుతుంటాం కదా. ఇంకా ముందు కూడా ఇలాగే ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ముస్లిమ్స్, హిందువుల కంటే కూడా ముస్లింలు బయటకు రావాలి. ఇట్లాంటి చీడ పురుగులని మేము ఏరి పారేస్తాము అని చెప్పేసి రోహింగ్యాలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడాలి. అక్రమ వలసదారులకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడాలి, గలం విప్పాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సాటి హిందువు కంటే కూడా సాటి ముస్లింలకి చాలా ఎక్కువగా తెలిసి ఉంటుంది ఎవడు మనవాడు ఎవడు కాదు అని. ఎందుకంటే హిందువులు పోల్చుకోలేరు కొన్ని విషయాల్లో, వీడు మనవాడా కాదా అని. కానీ ముస్లింలు ఖచ్చితంగా పోల్చుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాడిని, మనతో కలిసి బ్రతికి మనతోనే ఉన్నటువంటి వ్యక్తులని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. అండ్ రోహింగ్యాల వల్ల, అక్రమ వలసదారుల వల్ల హిందువులకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ముస్లింలకు కూడా అటువంటి ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బయటకు రావాలి, మాట్లాడాలి. వీళ్ళని తరిమి కొట్టేలా చేయడానికి ప్రతి భారతీయుడు కలిసి ముందుకు రావాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందయ్యా, ఈ భారతదేశం ఇప్పటికే చిత్రవద అనుభవిస్తున్నది ఆ తల్లి భరతమాత. ఇంకా ఎన్ని రోజులు, ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్దాం మనం? ఆలోచించుర్రి. ఖచ్చితంగా మీ సమాధానాలు కావాలి నాకు. కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియజేయండి మీ అభిప్రాయాలు ఏంటి అని. జై హింద్, మేరా భారత్ మహాన్.